वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं भिडियो पिली कौन जे आधुनिक इतिहास कौन पिली पलासी युद्ध पर बंगर राजनैतिक अवस्था कौन पिला माने पलासी युद्ध पर पलासी युद्ध होता से युद्ध पर बंगरे को प्रकार राजनैतिक अवस्था थिला से विषय आम पढ़ा पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ बेंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी। चलो प्रथम क्लास को आरंभ करवा। प्रथम जानिबा किए मीर जाफर विषय का विषय मीर जाफर जे कि सिराजउद्दौला को कूटनीति करी माने विश्वासघातकता करी हराई नाम हूँ किए मीर जाफर। मीर जाफर उनका विषय पढ़ा मीर जाफर कौन हेले पलासी युद्ध पर से विषय आम जानिबा। पलासी युद्ध पर इंग्रेज मान पूर्व चुक्ति अनुଯାयी मीर जाफर सिंहासन में अधिष्ठित होते बोली इंग्रेज मान साथी का मध्य मीर जाफर मध्य कौन होता चुक्ति होता। से चुक्तिटा कौन मन रखिए पिला माने से चुक्ति हूँ कौन सिराजउद्दौला जदि युद्ध में परास्त हेब कौन हम सिराजउद्दौला जदि युद्ध में परास्त हम ताहले मीर जाफर बंगर नवाब हेबे अर्थात बंगर नवाब भाव में कौन करेंगे सिंहासन आरोहण करेंगे। ए चुक्ति होता क्या मध्य मीर जाफर एवं इंग्रेज मान मध्य बुझला ना दुई मध्य हेले से कथा से लिखाई चुक्ति होता। पलासी युद्धर मुख्य कर्णधार मीर जाफर जानी नथिले जे दिने से इंग्रेज मान हाथ में क्रीडनक पालटि जीवे। युद्ध जितेबाला विजय हासिल कला माने परास्त है किए सिराजउद्दौला परास्त है पर चुक्ति अनुसार मीर जाफर कौन होते जे सिंहासन रे अधिष्ठित होते किंतु ये जो पलासी युद्धर मुख्य जे कर्णधार थिले माने विश्वासघातक करी सिराजउद्दौला को जे पराजित करते सी हूँ किए मीर जाफर हेले से जानी नथिले जे दिने से इंग्रेज मान द्वारा कौन हम जे खेलन पाल्टी जीव क्रीडनिक हो इंग्रेज मान द्वारा से हाथ में नाचब इंग्रेज मान हाथ में नाचब से कथा केबे भी जानी नथिले। सिंहासन में बसी केवल बंग प्रदेशर स्वाधीनतार अस्तमित रवि को देखा छड़ा तांकर अन्य कौन से कार्य नथिला बोले कौन से राजा सिना हेले नवाब सिना हेले किंतु बंगर जितेबाला माने नवाब हेले मध्य स्वाधीनता पाइले मध्य किंतु से सुविधा से पाई नथिला केवल से चुपचाप कौन सूर्य केतेबेले उदय हेब केतेबेले अस्त हम से सीना देखिले शासन व्यवहार केमती चलो से जानीपारे ना किंतु हाथ का हाथ रहा शासनटा इंग्रेज मान हाथ में रहीगला। ये केवल खेलना सदृश होइकी रहीगले किए से होचंदी किए पिली मन रख से होचंदी मीर जाफर। निजर लालसा पाई से बंगर स्वाधीनता को विदेशी हाथ टेकी देइथिले कहले अत्युक्ति हेब नहीं। युद्ध पूर्व होइथिबा चुक्ति अनुଯାयी से सिराजंक पर बंगरी नवाब पदर कौन होते अधिष्ठित होते एवं निजर आशा और लोभ चरितार्थ करिबारे मध्य सफल होते। देख पलासी युद्ध हरईदे सिराजंक पर जहाँ जहाँ चुक्ति थिला सिराजंक पर से पाइले बंगर नवाब मध्य हो पारे निजर जो आशा थिला निजर जो लोभ थिला से मध्य सफल होते कि मीर जाफर। किंतु कंपानी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइविंग को इंगित निजक परिचालित करते। रॉबर्ट क्लाइव गोटे पक्ष थे आ गोटे पक्ष किए थे सिराजउद्दौला थे कौ युद्ध पलासी युद्ध किंतु रॉबर्ट क्लाइव उनको सपोर्ट करते रॉबर्ट क्लाइव को समर्थन करते कि सी हूँ मीर जाफर हेले मीर जाफर जिते सपोर्ट करते रॉबर्ट क्लाइव विजय हासिल करता बुझला ना। किंतु पर कौन होती जो सफल हेले किए मीर जाफर जो सफल हेले कंपानी जे गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव तांको इंगित ये निजक परिचालित करते से जहाँ कहला ये शुणिला किए मीर जाफर
से उठ कहले उठिला, बस कहले बसिला, ए प्रकार काम है पेली। बुझला नहीं? तापर देखिए कौन, जेते दूर संभव सब से ईस्ट इंडिया कंपानी क्लाइव व बाहर कर्मकर्ता को प्रचुर अर्थ प्रदान कर संतुष्ट करने प्राणपणे चेष्टित थे। तेणु बंगर प्रदेशर प्रजा मैंने संतुष्ट नथिले। कौन पेली, जेते जा हेलु मध्य जेतेबेले से बंगर नवाब हो गले कि मीर जाफर जेतेबेले बंगर नवाब हेले सेतेबेले से कौन करते, ईस्ट इंडिया कंपानी को आउ क्लाइव को आउ कौन जो कर्मचारी माने थिले से प्रचुर परिमाण में कौन करते, अर्थ प्रदान करुले। कौन करने, केवल संतुष्ट करने। किंतु जेतेबेले ए कथा प्रजा माने जानी पारले, बंगर जो प्रजा माने थिले, बंग प्रदेश जो प्रजा माने थिले से माने मीर जाफर प्रति संतुष्ट नथिले। से माने कौन कले पिली, मीर जाफर को घृणा करने सहित तांको विरुद्ध में जन असंतोष वृद्धि पाइथिला बोली कहा जायछि। प्रजा माने कौन करथिले, मीर जाफर को एपरि काम देखिकी घृणा करथिले। कौन करथिले, घृणा करथिले, जाकि कौन हेतिला पिली तांको विरुद्ध में जन असंतोष मते वृद्धि पाइथिला बोली कहा जायछि। किंतु ईस्ट इंडिया कंपानी वो क्लाइव कौन, ईस्ट इंडिया कंपानी वो क्लाइवଙ୍କର दाबी को पूर्ण करिबार से परवर्ती समय मते असमर्थ होई पड़िले। केते टंका देब, हाथ में केते एमती टंका अच्छे, केते इनकम करथिला एमती मना ना, राज दरबार लोक हला बहुत इनकम भी करिवो, केते इनकम नहीं, केते टंका देब। बुझला नहीं, इनकम कले तो टंका आसीबो, सब किछि यदि आमे देई देबा, आमे हमर इन्वेस्ट आमे इनकम पा केमते करबा। बुझला नहीं, ए प्रकार टंका देबा जेतेबेले जा किछि से प्रदान करथिले, अर्थ प्रदान करुथिले क्लाइव एवं ईस्ट इंडिया कंपानी को परे 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 कौन होते पे असमर्थ होते, माने दे पारे कि मीर जाफर दे पारे नाई। कारण कंपानी और क्लाइव क्रमशः तांकर दाबी अतिरिक्त वृद्धि करथिले, जहाँकि मीर जाफर राजकोष कौन होता शून्य करने सहित क्रमशः से मध्य अर्थनैतिक अभाव में बुड़ी रहा लगिले। माने क्रम क्रमे कौन करथिले पेली, ब्रिटिश माने जो ईस्ट इंडिया कंपानी थिला एमाने कौन करथिले पेली, जो क्लाइव कौन करथिला माने आस्ते 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 माने धीरे 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 कौन करथिला, तांकर जो दाबी थिला कौन करथिला, वृद्धि करुथिला। हेले वृद्धि करबा फल रे से राजकोषर जो टंका थिला, जो अर्थ थिला, से गुडा कौन हेतिला पेली जे शून्य होई गेला। शून्य हेबा संगे संगे अर्थनैतिक अभाव देखागला। तेणु से सर्वशांत हो पड़ते एवं शेष से हृदबोध करते जे इंग्रेज मान को संतुष्ट करने तांको पक्षरे असंभव। देखिल ना, से निजे के मीर जाफर निजे चिंता कले जे कौन, से निजे माने चिंता करते कौन जे तांको संतुष्ट करवा तांको पक्षरे संभव नुहे। तांको जेते परिमाण अर्थ प्रदान कले मध्य मु तांको माने संतुष्ट करि परिबी नाही बोली से निजो चिंता कले कि मीर जाफर। आ कौन पिला माने प्राय समय रे से अर्थ देई पारि नथिबारु अर्थ बाकी रहि जाइतिला। किछि समय रे कौन पिली अर्थ देई नथिबारु अर्थ गुडा कौन हेतिला बाकी रहि जाइतिला। कंपनी ए बाबद को वर्ष को प्राय 5 ରୁ 6 लाख आय अर्थ आय करने को सक्षम हो पारुथिला केवल मीर जाफर कंपानी को देइथिबा पार्श्ववर्ती अंचल। यह व्यतीत मीर जाफर कंपानी को नदिया वर्धमान जिलार केतेक अंचल देइथिले, जेउथिरु प्रचुर परिमाण रे अर्थ उपार्जन हो पारुथिला। 1760 मसीहा बेलू कंपानी को मीर जाफर देहर परिमाण थिला 25 लाख। मन रखे पिली जे कौन कंपानी माने कौन वर्ष को प्राय केते टंका माने सक्षम हो पारुथिले, माने ये को खर्च को 5 ରୁ 6 लाख आय करिवार सक्षम हो पारुथिले। जोटा कौन कंपानी को जो पार्श्ववर्ती अंचल गुड़ाक देइथिले सेति मध्य कौन कौन मन रखे पिली, यह व्यतीत माने से गुड़ाक देइथिले जहाँ भी अंचल देइथिले वर्ष को
ପାଞ୍ଚରୁ କିମ୍ବା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ଇନକମ୍ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିଲେ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ମୀର ଜାଫର କ'ଣ କରିଥିଲେ? କମ୍ପାନୀକୁ ନଦିଆ, ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇଥିଲେ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହେଉଥିଲା। 1760 ମସିହା ବେଳକୁ କମ୍ପାନୀକୁ ମୀର ଜାଫରଙ୍କର ଦେୟର ପରିମାଣ, ମାନେ ମୀର ଜାଫର ଯାହା କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଥିଲା 1760 ମସିହା ବେଳକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବୋଲି? 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମାନେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା? 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 1760 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ନିଜ ଦେଶକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ନିଜ ଦେଶକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କେବେ? 1760ରେ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ସମଗ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଗୋଟିଏ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକଟା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପୁରା ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେହି ବି ଏ କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପୁରା ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭାରତର କମ୍ପାନୀର ସମ୍ମାନକୁ ଉଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଲର୍ଡ଼ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲେ ନା? କେଉଁ ଉପାଧିରେ? ଲର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଇଂରାଜୀର ବା ବ୍ରିଟିଶର ଯେଉଁ ରାଜା ଅଛି, ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲର୍ଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଲର୍ଡ଼ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲା କିଏ? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା କେବଳ ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଯୋଗୁଁ। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ପରେ ସାର୍ ହଲୱେଲ୍, ତାଙ୍କ ପରେ ଭନସିଟାଟ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୀର ଜାଫର କମ୍ପାନୀକୁ ଦାବି ମୁତାବକ ଅର୍ଥ ଦେଇ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁରାପୁରି ଟେନସନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ କିଏ? ମୀର ଜାଫର ପୁରା ଟେନସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭାରତରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଯିଏକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥିଲେ କେଉଁଠି? ବଙ୍ଗର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନେ ରଖିବ ସାର୍ ହଲୱେଲ୍ ଆଉ କ'ଣ? ଭନସିଟାଟ। ମାନେ ତାଙ୍କ ପରେ ସାର୍ ହଲୱେଲ୍ଙ୍କ ପରେ ଭନସିଟାଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ବଙ୍ଗର କହୁଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏହି ଗଭର୍ଣ୍ଣରମାନଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରିଶେଷରେ ଭନସିଟାଟ ବଙ୍ଗର ନବାବ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ହଲୱେଲ୍ ଥିଲେ, ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଥିଲେ? ଭନସିଟାଟ। ଭନସିଟାଟଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ବୋଲି କିଏ? ମୀର ଜାଫର କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ନବାବ ପଦରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ବହିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କିଏ ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛି କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଭନସିଟାଟ। କିଏ? ଭନସିଟାଟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ? ସାର୍ ହଲୱେଲ୍, ଯିଏକି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ନବାବ ଡଚ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିତରିଆ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ମୋଗଲ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାହ ଆଲାମଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ଦେଖ ପିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ସାର୍ ହଲୱେଲ୍। କିଏ? ସାର୍ ହଲୱେଲ୍। ସେ ସାର୍ ହଲୱେଲ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। କ'ଣ? ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଏ? ମୀର ଜାଫର। ନବାବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଡଚ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିତରିଆ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ମୋଗଲ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା
द्वितीय शाह आलमଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। କିଏ ସାର୍ ହଲୱେଲ୍। ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୀର ଜାଫର ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ କପର୍ଦ୍ଦକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ମାନେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଶକ୍ତି ନଥିଲା କମ୍ପାନୀର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ। ବୁଝିଲା ନା? କାହାର? ମୀର ଜାଫରଙ୍କର ଆଉ ଶକ୍ତି ନଥିଲା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? କମ୍ପାନୀର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟରେ ଭନଷ୍ଟାଟ୍ ହଲୱେଲଙ୍କ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ଆସିଲେ। ହଲୱେଲଙ୍କ ପରେ ତାପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ଯେ ଭନଷ୍ଟାଟ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୀର ଜାଫର କମ୍ପାନୀକୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୀର ଜାଫରଙ୍କ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଥିଲା। ଏ କଥା କାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? ମନେ ରଖିବ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଏଇ କଥା କାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? ମାନେ ଭନଷ୍ଟାଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଓ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ମୀର ଜାଫରଙ୍କ କ୍ଷମତାର ବାହାରେ ଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ କମ୍ପାନୀ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାର୍ଷିକ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିଲା। ବୁଝିଲା ନା? ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ସେ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭନଷ୍ଟାଟ୍ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଦାବି କଲେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ଇଏ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ କିଏ? ମୀର ଜାଫର। କାହିଁକି? କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ଆୟ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ, ଅର୍ଥ ଲୋଭୀ, ବେପରୁଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ବଢ଼ିଥିଲା? କ୍ଲାଇଭ୍ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି କାମଟି କରୁଥିଲେ। କ୍ଲାଇଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ, ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ, ତାର ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସ୍ଥାନକୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅଧିକ ଲୋଭୀ ହୋଇଥିଲେ, ବେପରୁଆ ହୋଇଗଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ବହିଷ୍କାର କରି ତାଙ୍କର ଜାମାତା, ତାଙ୍କର ଯିଏକି ଭିଣେଇ ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ବଙ୍ଗର ସିଂହାସନରେ ବସାଇଥିଲେ। ଦେଖିଲ ନା? ମୀର ଜାଫର କେତେ କ'ଣ କଲେ ମୋତେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଲା କି? ନାହିଁ। ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ନିଜ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲୋକ ଆଗା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିନଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କାହାକୁ? ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଫଳରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରି, କାହାକୁ? ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରି କାହାକୁ ଇଏ କରାଯିବ? ବଙ୍ଗର ସିଂହାସନରେ ବସାଇବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୀର କାସିମଙ୍କୁ। କାହାକୁ? ମୀର କାସିମ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୁମେରାଙ୍ଗ ସଦୃଶ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ମୀର ଜାଫର ଥିଲେ ଜଣେ ହତଭାଗ୍ୟ ଶାସକ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ବଙ୍ଗର ନବାବ ଗାଦି ପାଇଁ ଲୋଭ, ମୋହ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଉପାଧି ଧାରଣ କରି ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ଆକା ପିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରିଛେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ନିନ୍ଦା ପାଇବା ହିଁ ପାଇବା। ବୁଝିଲା ନା? ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିଛେ, ଆମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିନେ, ଆମକୁ ଲୋକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନିନ୍ଦିତ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଏଠି ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ହଟାଇ କାହାକୁ? ମୀର କାସିମକୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ଯେ ବଙ୍ଗର ନବାବ କରାଗଲା। ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ମୀର କାସିମ। କିଏ କାମ କରୁଛି? ମନେ ରଖିବ ବୋଲି ସେ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ। କ'ଣ? ବ୍ରିଟିଶ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ମୀର କାସିମ। ମୀର ଜାଫର ବଙ୍ଗର କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ନବାବ ଥିବାବେଳେ ମୀର କାସିମ ଥିଲେ ବଙ୍ଗର ଡେପୁଟି ନବାବ।
बुझला ना जमी कहे आम सरपंच आ गए कौन नायब सरपंच जमी कहे जितेबले मीर जाफर कौन होते बोली बंगर जितेबले नवाब थे से मीर कासिम कौन थे डेपुटी नवाब थे इंग्रेज माने मीर जाफर को सिंहासन बहिष्कार कर मीर कासिम को अधिष्ठित कराई माने मीर कासिम को कौन करते बंगर नवाब कराई कौ माने इंग्रेज माने से प्रभुत्व अर्थर उत्तराधिकारी थे कौन पाए से माने जानी पारथिले जे मीर कासिम कौन थे अधिक टंकार उत्तराधिकारी थिले सेथिपाई से माने कौन करथिले बोली जे काको ये करथिले काको हटाई कि मीर जाफर को हटाई कौन मीर कासिम को कौन करथिले बंगर नवाब करथिले तेणु इंग्रेज माने बंगर नवाब भाव में मीर कासिम को अभिषिक्त कराइबा को ही उपयुक्त मन करते 1760 मसीहा सेप्टेम्बर 27 तारिख में मीर कासिम और कलिकता परिषद मध्य एक चुक्ति स्वाक्षरित होता यह चुक्ति अनुसार प्रथमतः मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्धमान मिदनापुर चिटागंज जिला समर्पण करने सह 5 लाख टंका कंपानी दाक्षिणात्य युद्ध निमंते प्रदान करे बोली चुक्तिबद्ध थे मन रखिए बोली 1760 मसीहा सेप्टेम्बर 27 तारिख में कौन मीर कासिम और कलिकता परिषद मध्य कौन होता एक चुक्ति स्वाक्षरित होता यही चुक्ति अनुसार कौन होता बोली प्रथमे मीर कासिम कौन कर ईस्ट इंडिया कंपानी को कौन कर वर्धमान मिदनापुर चिटागंज जिला को समर्पण करने सह दक्षिण जो युद्ध चलुची कंपानी बुझला नहीं से केते टंका देबे 5 लाख टंका प्रदान करेंगे कहीकि गोटे चुक्ति होता बुझला नहीं क्या मध्य मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपानी माने कलिकता परिषद द्वितीय तो कौन देखा मीर कासिम को शत्रु कंपानी शत्रु भाव में परिगणित होइबा बेले इंग्रेज मानक शत्रु मीर कासिम शत्रु भाव में परिगणित होइबा बोली चुक्ति मध्य होइतिला तमर शत्रु मोर शत्रु तमर शत्रु अर्थात कौन मीर कासिम शत्रु कंपानी शत्रु आउ कौन इंग्रेज मानकर शत्रु मीर कासिम शत्रु एमिति भाव में कौन होइतिला बोली चुक्ति गोटे होइतिला किंतु सेमाने मीर कासिम को डेपुटी सुबेदार भाव में घोषणा करथिले जाकि मीर जाफर इच्छा नथिला मात्र इंग्रेजी सेनापति भनसिटाट व कैलूद मुर्शिदाबाद गस्त करी एठाकर राज्यादि अधिकार करने सहित मीर कासिम को उत्तराधिकारी भाव में मनोनीत करते देख आंके पेली कौ माने मन रख इंग्रेज माने इंग्रेज माने कौन करते बोली जे मीर कासिम को डेपुटी सुबेदार को भाव में डेपुटी सुबेदार भाव में कौन करते बोली जे घोषणा करते किंतु ए कथा पाई कार इच्छा नथिला मन रखी बोली मीर जाफर आदौ इच्छा नथिला किंतु इंग्रेज जो सेनापति थे भनसिटाट व कैलूद एमाने कौन करते बंगर मुर्शिदाबाद को कौन करी गस्त करी सेठाकर अधिकार कराई क्या मीर कासिम को एवं उत्तराधिकारी कराइबार मनोनीत कराई कौ माने जे भनसिटाट व कैलूद मीर कासिम अक्टोबर 1760 मसीह नूतन नवाब भाव घोषित होते मन रखे पिली मीर कासिम केबे कौन होते पिली जे केबे बंगर नवाब होते मन रखे पिले 1760 तापर देखिबा मीर कासिम जेतेबेले बंगर नवाब हेले कौन कौन काम करथिले देखिबा देखो मीर कासिम मीर जाफर को जामाता हेले मध्य तांको परि विश्वासघातक नथिले देखिलो ना से तांको ज्वाई थिले किए मीर कासिम माने तांको ज्वाई होइतिले मध्य मीर जाफर को भले नथिले विश्वासघातक नथिले से तांको परि पराधीनतार श्रृंखल रे बांधी हेबा को पसंद करनथिले कारण से थिले स्वाधीन प्रिय व्यक्ति बंगर नवाब पद अधिष्ठित हेबा पर से इंग्रेज मानक अस्त्र रे क्रीड़नक हेबा पई चाहू नथिले देखिलो ना जेमिति मीर जाफर
ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ଖେଳନା ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଗଲେ ସେମିତି କ'ଣ ମୀର କାସିମ ସେଟା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଇଏ ନାଚିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କାହା ହାତରେ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ରାଜଗାଦିରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ମୁଙ୍ଗେରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୀର କାସିମ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ? ବଙ୍ଗର ନବାବ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ କରି ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ କେଉଁଠି ମୁଙ୍ଗେରକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। କ'ଣ? ରାଜଧାନୀ କାହାର? ବଙ୍ଗର। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି? ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିଲା, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲି? ମାନେ ନବାବ ଯାହା ବି କାମ କରୁଥିଲା ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ ଚଳିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଚଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିଏ? ମୀର କାସିମ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ମୁଙ୍ଗେରକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ କ'ଣଟା? ରାଜଧାନୀ। କାରଣ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲି? ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିଏ? ମନେ ରଖିବ, ମୀର କାସିମ। କିଏ ପିଲି? ମୀର କାସିମ। ଚତୁର ଇଂରେଜ ଜାତିଠାରୁ ନିଜର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ଏକଚାଟିଆ ଓ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଚତୁର ଇଂରେଜ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ? ଯେ ନିଜର ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏକଚାଟିଆ ଓ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଏ? ସେ ହେଉଛି ମୀର କାସିମ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନଥିଲେ, ବରଂ କେବଳ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ। ଯାହା ବି ପାଉଥିଲେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ କିଛି ବି ପାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଗୁଁ ନବାବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୀର କାସିମ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ବଣିକମାନଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିପାରିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ, ସେଇଟା ନବାବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ବଣିକମାନଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ, ନିଜ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ବଣିକମାନଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। କିଏ? ମୀର କାସିମ। କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ମୀର କାସିମ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବାଣିଜ୍ୟ କର ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ସମୟର ଅପାରଗ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପାରଗ ଥିଲେ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବୀରଭୂମିର ଶାସକ କ'ଣ ପିଲେ? ବୀରଭୂମିର ଶାସକ ଜମାନ ଖାଁଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିହାରର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ରାମନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମୁଙ୍ଗେର। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବାଣିଜ୍ୟ କର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। କିଏ? ମୀର କାସିମ। ଆଉ କ'ଣ? ବୀରଭୂମିର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? ଜମାନ ଖାଁ। ଜମାନ ଖାଁଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହିଷ୍କାର ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ବିହାରର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ରାମନାରାୟଣ। କ'ଣ? ରାମନାରାୟଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଥିବାରୁ, ମାନେ ମୀର କାସିମଙ୍କର କଥା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅବଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୀର କାସିମ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଇଂରେଜମାନେ ମୀର କାସିମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ
ଏହିପରି ଭାବରେ ମୀର କାସିମ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ କାରଣରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନାନ୍ତର ଘଟିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ମୀର କାସିମଙ୍କ ପରି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନବାବ ପଦରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ଶେଷରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହାକି ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର କାମ କଲେ କିଏ ମୀର କାସିମ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ବୋଲି ଯେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ମୀର କାସିମକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ପରିଣାମ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ? ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା କେଉଁଠି ବଙ୍ଗରେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମିର୍ଜାଫର ଆସିଲେ, ତାପରେ କିଏ ଆସିଲେ ମୀର କାସିମ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ତୁମମାନେ ଦେଖ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର। ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।